Hi students, this is Ram Mohan from Government Junior College, Kachiguda. Today we are going to discuss Rajput culture. అనగా రాజపుత్రుల యొక్క సంస్కృతి అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం. ప్రీవియస్ క్లాస్లో we discussed Rajputs kingdoms, especially different dynasties, how they ruled, especially in North India. They know Pratiharas, Paramaras, Chandels, Solankis, Chauhans, Sena, Pala, okay, like that. So now we are going to discuss what culture they practiced here. During the 5 centuries of their rule, India passed many great remarkable achievements. It is inherited from Gupta and Harshavardhana also. Large monuments, forts, temples, the religion worshipping places still showing about how Rajputs were great, how Rajput culture was different, and how the society of Rajputs and their economy also. During the 5 centuries, means here, their rule started from 7th century to 12th century. In this 5 centuries, almost 500 years, India witnessed here different achievements in various fields regarding this Rajput culture. In this, now we are going to learn what administrative system they followed. They followed here, first of all, they ruled only smaller kingdoms. You see, North India, it divided into so many kingdoms under Rajputs. The Paramara, Pratihara, Solanki, Chandela. So they divided North India into several small kingdoms. They did not maintain here a big kingdom, or they did not extend here a vast kingdom. Even though they placed here different type of rules and regulations under their great rule. And even they practiced here old system. Already in introduction, I told here, they inherited the values, the administrative system from Gupta and Harshavardhana. So they practiced their old system of administration. Only local changes, only minor local changes only taken place in their administration, but majority part of administration they observed from Guptas and Harshavardhana. And important officials like Mantri, Mahamatya, Dharmadhyaksha, Sandhi Vigrahika, Bandaghadipati, and Dandadhyaksha. These are all officials. By placing these names in different inscriptions, we can find out what administration they followed here. రాజపుత్రుల సంస్కృతికి వచ్చినట్టయితే, ఈ రాజపుత్రుల సంస్కృతిలో మనం ఇంతకు ముందు పాఠంలో చెప్పుకున్నట్టు అనేక వంశాలు ఉత్తర భారతదేశాన్ని అద్భుతంగా పరిపాలించాయని తెలుసుకున్నాం. అందులో పరమారులు, ప్రతిహారులు, చందేలులు, సోలంకీలు, చౌహానులు, సేనరాజులు, పాలరాజులు అని వీళ్ళందరూ కూడా భారతదేశాన్ని, ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశంలో 7వ శతాబ్దం నుండి 12వ శతాబ్దం వరకు, అంటే దాదాపుగా 5 శతాబ్దాల పాటు ఉత్తర భారతదేశాన్ని పరిపాలించడం అనేది జరిగింది. ఈ పరిపాలనా కాలంలో చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళ యొక్క పరిపాలనలో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలన్నీ కూడా అంతకు ముందున్నటువంటి గుప్తరాజుల నుండి, హర్షవర్ధన్ నుండి స్వీకరించడం అనేది జరిగింది. వీళ్ళ కాలంలో జరిగినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి, అంటే అది మతంలో కానీ, సమాజంలో కానీ, సాహిత్యంలో కానీ, అలాగే వాస్తు శిల్పాల్లో కానీ సాధించినటువంటి ప్రగతి అనేది ఏదైతే ఉందో, అది ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి వంశాల వారికి కానీ అది ఒక అనుకరణగా ఉండటం అనేది జరిగింది. ఒక మార్గనిర్దేశకంగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా వాళ్ళ పరిపాలనా విధానానికి వచ్చినట్టయితే రాజపుత్రులు
ఉత్తర భారతదేశంలో చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా వాళ్ళు స్థాపించడం అనేది జరిగింది. ఎక్కడ కూడా వాళ్ళ రాజ్యాలు పెద్దవిగా లేవు. మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లో చెప్పుకున్నట్టుగా వాళ్ళ రాజ్యాలన్నీ కూడా చాలా చిన్నవిగా ఉండేవి. గుప్తుల కాలంలో ఉత్తర భారతదేశం అంతా కూడా ఒకే గొడుగు కింద ఉంది. అలాగే హర్షుడి కాలంలో కూడా మన ఒకే గొడుగు కింద భారతదేశం అనేది ఉంది. కానీ రాజపుత్రులు వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ఇక్కడ చిన్న రాజ్యాలు అనేవి వెలిసాయి. బెంగాల్ నుంచి మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇటు గుజరాత్ వరకు అన్ని చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా ఉన్నాయి. సో రాజ్యాలు ఏమైనప్పటికీ వాళ్ళు అవలంబించినటువంటి పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సాంప్రదాయమైనటువంటి పరిపాలనా వ్యవస్థని వాళ్ళు అనుకరించడం జరిగేది, తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా అటు గుప్తుల నుండి ఇటు హర్షవర్ధన్ నుండి. అలాగే వీళ్ళ కాలంలో ఉన్నటువంటి అధికారులను బట్టి వాళ్ళ పరిపాలన కూడా మనం అంచనా వేయొచ్చు. మంత్రి, మహామత్య అని, ధర్మాధ్యక్ష అని, సంధి విగ్రహిక అని, అలాగే బాండాగాధిపతి అని, అలాగే దండాధ్యక్ష అని, ఇలాంటి అధికారుల పేర్లు మనకు శాసనాల్లోనూ వాళ్ళ యొక్క పుస్తకాల్లోనూ మనకు కనిపించాయి. కాబట్టి వాళ్ళ పరిపాలన ఎలా ఉందో కూడా మనం వీటి ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. నౌ మూవ్ టు ఆర్మీ. సైనిక వ్యవస్థ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం. రాజపుత్రులు యుద్ధ వీరులు, పరాక్రమవంతులు. భారతదేశంలో వైదిక మతాన్ని హిందూ పరిరక్షణ కోసం కంకణం కట్టుకున్నటువంటి గొప్ప యోధులుగా రాజపుత్రులు. నౌ మూవ్ టు ఆర్మీ. Rajputs maintained here well-trained army. They are great warriors and their army is efficient army, but they followed here traditional method. They practiced here the traditional method of warfare. They used here bows, arrows, lances extensively, but the method is traditional method. And by following, since the method, the warfare is primitive, they could not face here Muslim invaders, okay, who are well disciplined, who are well trained in the battlefield. ఈ రాజపుత్రుల యొక్క ఆర్మీ అంటే సైనిక వ్యవస్థ చూసినట్టయితే రాజపుత్రులు యుద్ధ వీరులు, పరాక్రమవంతులు మనకు తెలుసు. ఇంతటి పరాక్రమవంతులైనటువంటి రాజపుత్రులు సాంప్రదాయమైనటువంటి యుద్ధ పద్ధతులు మాత్రమే అనుసరించడం అనేది జరిగింది. అంటే యుద్ధం వచ్చినప్పుడు సంప్రదాయమైన పద్ధతులు అంటే ఏవైతే ఇంతకు ముందు కాలంలో ఉన్నాయో అవే పద్ధతులు అనుసరించారు తప్ప నూతనమైనటువంటి విధానాన్ని, నూతన ఆయుధాలను, నూతన యుద్ధ పద్ధతుల్ని వీరు నేర్చుకోలేదు, పాటించడం లేదు. అందుకే ముస్లిం ఇన్వేజన్స్ ఏవైతే జరిగాయో, మహమ్మదీయ దండయాత్రలు కానీ, అలాగే టర్కీ నుంచి దండయాత్రలు కానీ జరిగినప్పుడు వాటిని ఎందుకు ఎదుర్కోలేకపోయారంటే అంతగా నూతన ఆయుధాలు కానీ ఆ నూతన పద్ధతులను కానీ వీరు అవలంబించకపోవడం చేత రాజపుత్రులు తొందరగా ఈ యొక్క మహమ్మదీయ దండయాత్రల్లో తమ భూభాగాలను కోల్పోవడం అనేది జరిగింది. అంటే ఈ యొక్క సైనిక వ్యవస్థ అనేది చూసుకున్నట్టయితే వాళ్ళందరూ కూడా సాంప్రదాయమైనటువంటి పద్ధతిని అనుసరించారు తప్ప నూతన విధానాన్ని అనుసరించలేకపోవడం అనేది రాజపుత్రుల యొక్క క్షీణతకు, వారి యొక్క కల్చర్కు, ఓకే, వాళ్ళ సంస్కృతికి క్షీణించిపోవడానికి ప్రధానమైన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. తరువాతి అంశం రాజపుత్రుల కాలంలో ఉన్నటువంటి మతం, అలాగే వారి యొక్క ఆచారాలు చూద్దాం. గుప్త యుగంలో ఏ విధమైనటువంటి వైదిక మతాన్ని అవలంబించారో రాజులందరూ, రాజపుత్రులు కూడా వైదిక మతాన్ని అవలంబించడం అనేది జరిగింది. సో హిందూ రిలీజియన్ని వాళ్ళు ఫాలో అవ్వడం అనేది జరిగింది, దాన్ని అనుసరించడం అనేది జరిగింది. అలాగే ముఖ్యంగా రాజపుత్రులందరూ కూడా శైవ మతస్థులు, శివుణ్ణి ఎక్కువగా ఆరాధించడం అనేది జరిగింది. అయినప్పటికీ విష్ణువు, గణపతి లాంటి దేవతలను కూడా వాళ్ళు ఆరాధించినట్టుగా మనకు ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఈ కాలంలో ముఖ్యంగా రాజపుత్రులు బాగా అనుసరించినటువంటి గ్రంథాలు ఏంటంటే పురాణాలు. పురాణాస్ని వీళ్ళు ఎక్కువగా అవలంబించారు, ఎక్కువగా ఫాలో అయ్యారు. పురాణాల నుంచి వీళ్ళు తీసుకున్నటువంటిది ఏంటంటే ముఖ్యంగా అందులో ఉండేటటువంటి అనేక అంశాలు, అంటే పండుగలకు సంబంధించినటువంటివి కానీ, అందులో ఉన్నటువంటి కథలకు కానీ అవన్నిటి కూడా కనెక్ట్ అయిపోయారు. అందుకే రాజపుత్రుల కాలంలో పురాణాలు అనేవి వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో భాగమైపోయినాయి. ముఖ్యంగా వాళ్ళ కల్చర్లో చూసుకున్నట్టయితే వాళ్ళ కథల్లో కూడా పురాణ గాథలు అనేకం కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అందుకే పురాణాలు అనేవి వాళ్ళలో మమేకమైనట్టుగా మనకు చెప్పుకోవచ్చు. అందుకే బౌద్ధ మతం అంటే వైదిక మతం తరువాత బౌద్ధ మతాన్ని కూడా కొంతమంది ముఖ్యంగా
సేనరాజులు, పాలరాజులు బౌద్ధ జైన మతాలని బాగా అవలంబించడం అనేది జరిగింది. అందుకే ధర్మపాల అనే ఒక రాజు విక్రమశిల విశ్వవిద్యాలయాన్ని కూడా స్థాపించడం జరిగింది. ఆయన బౌద్ధ మతాన్ని తీసుకున్నాడు. విక్రమశిల అనే ఒక యూనివర్సిటీని కూడా ఆయన స్టార్ట్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది. అలాగే మహాయాన బౌద్ధ మతం కూడా విస్తృతంగా ప్రాచుర్యంలో ఉంది రాజపుత్రుల కాలంలో. ఈ మహాయాన మతం ఆ తర్వాత వైదిక మతంలో కూడా భాగమైపోయింది. ముఖ్యంగా విష్ణువు దశ అవతారాల్లో బుద్ధుడు కూడా ఒకడు అని క్షేమేంద్రుడు, కాశ్మీర్ కవి క్షేమేంద్రుడు ఈ యొక్క బుద్ధుణ్ణి కూడా, బౌద్ధ మత స్థాపకుడైన బుద్ధుణ్ణి కూడా విష్ణువు యొక్క దశ అవతారాల్లో ఒకటిగా చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఆ విధంగా ఇతర మతాలలో ఉన్నటువంటి దేవుళ్ళను కూడా వైదిక మతంలో కలిపేటట్టుగా అనేక పురాణాలు, అనేక కథలు, అలాగే అనేక కావ్యాలు వచ్చినాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా రాజపుత్రులు పూర్తిగా నమ్మినటువంటి పరిస్థితి ఈ యొక్క మతంలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. అలాగే జైన మతానికి సంబంధించినటువంటి కట్టడాలు కూడా మనకు రాజస్థాన్ లోని మౌంట్ అబూ ప్రాంతంలో మనకు జైన దేవాలయాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే అక్కడ జైన మతం కూడా ఉన్నట్టుగా, అలాగే బెంగాల్లో కూడా మనకు జైన మతం ప్రాచుర్యంలో ఉన్నట్టుగా, రాజపుత్రులు అనుసరించినట్టుగా మనకు ఆధారాలు ఉన్నాయి. అంటే హిందూ మతంతో పాటు ఆ తర్వాత కాలంలో బౌద్ధ జైన మతాలు కూడా రాజపుత్రులు అనుసరించారు, ఆచరించారు. సో come to religion, Rajaputra worshipped here Shaiva. They practiced Hindu religion, especially they believed in Shaiva. Even though Ganapati, Vishnu, idols also we noticed here, their temples also, many temples also constructed in Rajput time. We understood not only Shaiva, some rulers are believed in, Vaishnava also. Anyhow, completely they believed here Puranas, they followed here Puranas, because Puranas makes here all Rajput rulers are like heroes. The example is Chandbardai, Prithviraj Raso. So easily they connected to Puranas, and after that they practiced here Buddhism and Jainism in different parts of Rajput. That's what many temples belongs to Buddhism and Jainism. We noticed here Rajasthan, Mount Abu also. By studying various sources, we understood the religion of Rajputs, Hindu and Jaina, and afterwards Buddha. Especially Kshemendra's book reveals here, shows information here about Gautama Buddha is one of the incarnations of Vishnu Dashavatara. So here Mahayana Buddhism also one of the cult of Vedic culture or Hinduism. Even Buddhism also, Tantric cults also existed, to deteriorate Buddhist philosophy and Buddhist principles. So that Buddhism also one of the branches of Hindu. So this kind of knowledge existed in Rajput era or Rajput religion. Come to economy. ఆర్థిక వ్యవస్థ చూద్దాం. రాజపుత్రుల కాలంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా ఉందో. ఆర్థిక వ్యవస్థ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేటటువంటిది అగ్రికల్చర్, వ్యవసాయం ఆధారపడినటువంటి దేశం ఇప్పటికి కూడా భారతదేశం. అలాంటిది రాజపుత్రుల కాలంలో కూడా వ్యవసాయం అనేది ప్రధానమైనటువంటి వృత్తిగా ఉన్నది. ఈ వ్యవసాయమే కాకుండా వీళ్ళు అనేక రకాలైనటువంటి వృత్తులు, అంటే వడ్రంగి కానీ, లోహపు వస్తువులు తయారు చేయడం కానీ, ఇలా రకరకాల వృత్తులు, అలాగే నౌకా తయారీ కానీ, అలాగే యుద్ధ సామాగ్రి తయారు చేయడం కానీ, ఇలాంటి వృత్తులన్నీ కూడా మనకు ఆర్థిక వ్యవస్థలో కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా అగ్రికల్చర్ని, వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కోసం, నీటిపారుదల సౌకర్యాలు కల్పించడం కోసం అనేక చెరువులు, తటాకాలు, కాలువలు నిర్మించినట్టుగా మనం ఇంతకుముందు ఆధారాల్లో తెలుసుకున్నాం. ముఖ్యంగా ముంజరాజు అనే రాజు ఆయన తటాకాన్ని నిర్మించినట్టుగా కూడా మనం రాజకీయ చరిత్రలో తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది. సో ఈ విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థని పరిపుష్టం చేసేటందుకు, వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేసేటందుకు అనేక రకాలైనటువంటి జాగ్రత్తలు వాళ్ళు తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇతర వృత్తులను కూడా వాళ్ళు ప్రోత్సహించారు. దాని ద్వారా కూడా రాజపుత్రులకు మంచి ఆదాయం లభించింది, వాళ్ళు సిరి సంపదలతో వర్ధిల్లారని చెప్పేసి మనకు ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ చెప్తా ఉంది. ముఖ్యంగా వాళ్ళు వసూలు చేసినటువంటి భూమి శిస్తు 1/3 నుండి
1/6 వరకు కూడా వాళ్ళు భూమి శిస్తును వసూలు చేసినట్టుగా కూడా మనకు ఆధారాలు ఉన్నాయి. అలాగే పశ్చిమ తీరంలో ఉన్నటువంటి ఓడరేవులు ఏవైతే ఉన్నాయో, దేబాల్ కానీ, సోపారా కానీ, ఇలాంటి ఓడరేవుల ద్వారా అరబ్ వరకు కూడా వాళ్ళు వ్యాపార సంబంధాలు ఏర్పరచుకున్నట్టుగా, ఎగుమతులు దిగుమతులు కొనసాగించినట్లుగా, అనేక వస్తువులను వాళ్ళు దిగుమతి చేస్తున్నట్టుగా మనకు ఆధారాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా జౌలి వస్తువులు కానీ, అలాగే గుర్రాలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా యుద్ధ సామాగ్రి కానీ చాలా వరకు వాళ్ళు అరబ్ నుంచి దిగుమతి చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఏనుగు దంతాలు, ఇతరత్ర మన సుగంధ ద్రవ్యాలు, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఓడరేవు ద్వారా అరబ్ దేశాలతో వ్యాపార సంబంధాలు కొనసాగించినట్టుగా, ఎగుమతి చేసినట్టుగా మనకు తెలుస్తా ఉంది. అంటే వ్యాపారం అనేది ఇతర దేశాలతో కొనసాగినట్టుగా మనకు ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ చెబుతుంది. ముఖ్యంగా వాళ్ళ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్, ఎగుమతులు దిగుమతుల ద్వారా ఇతర దేశాలతోటి సంబంధాలు ఉన్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది. నల్లమందు, లాపిస్ లౌజ్లీ, ఓకే, టీత్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్, హార్సెస్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ లో మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది రాజపుత్రుల కాలంలో ఓకే సరైన దిశలో ఉందన్నట్టుగా మనకు ఆధారాలు ఉన్నాయి. సో కమ్ టు ఎకానమీ, అగ్రికల్చర్ వాజ్ ద మెయిన్ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ రాజ్పుట్స్, అండ్ ఈవెన్ దో agriculture was practiced by large people, they concentrated here, they promoted here other works also, other industrial works like carpentry, shipbuilding, warfare, okay, equipment like this. And especially they collected the land revenue 1/3 to 1/6. So they enhanced the tax from 1/3 to 1/6, and they made the trade contacts with Arab countries by western port city like Debal, Sopara, and the exports and imports already you know like horse, elephant teeth, okay, and opium, lapis lazuli, okay, etc. By studying these factors, by studying these resources, we can understand their financial status were very stable అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, దీని ద్వారా వాళ్ళ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది ఓకే మంచి పరిస్థితుల్లోనే ఉందని మనం తెలుసుకో ప్రయత్నం చేయొచ్చు. కమ్ టు రాజ్పుట్ సొసైటీ. డ్యూరింగ్ ద 5 centuries ఆఫ్ రాజ్పుట్స్ రూల్, ద ఉమెన్ పొజిషన్ వాజ్ highly changed here. Initial rule, the Rajput women got most respectable status in society. The women like Didda, Sugandha, Udayabharati, Avanti Sundari, these are women scholars in the time of Rajputs. రాజపుత్రుల కాలంలో స్త్రీలు సమాజంలో చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ పరిస్థితి మొదట గౌరవప్రదమైనటువంటి స్థానంలోనే ఉన్నది. తరువాత కాలంలో క్షీణించినప్పటికీ ముందు కాలంలో మాత్రం ముఖ్యంగా దిడ్డ, సుగంధ, ఉదయభారతి, అవంతి సుందరి లాంటి పండితులు ఓకే మహిళా పండితులు కూడా ఉన్నట్టుగా, వీళ్ళు అనేక రకాల సంభాషణలో పాల్గొన్నట్టుగా, శంకరాచార్యునితోటి కూడా ఓకే ఒక వాగ్యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఈ అవంతి సుందరి, ఉదయభారతి లాంటి వాళ్ళు ఉన్నట్టుగా మనకు తెలుస్తా ఉంది. అంటే అంతగా వాళ్ళు రాజులతోనూ, అంతగా వాళ్ళు పండితులతోనూ సంభాషణలో పాల్గొన్నట్టుగా మనకు రాజపుత్రుల కాలంలో స్త్రీలకు మంచి గౌరవం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. తర్వాతి కాలంలో స్త్రీలపై కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి వచ్చినాయి. సో ద ఇంపోజ్డ్ హియర్ డిఫరెంట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ఉమెన్. ఎస్పెషల్లీ మనం చూసినట్టయితే సతీ ప్రాక్టీస్, సతీ సాహగమనం, అంటే భర్త చనిపోయిన తర్వాత భార్యను కూడా అదే చితిపై వేసి చంపేవాళ్ళు. అలాగే జోహార్, స్త్రీలు, రాజపుత్ర స్త్రీలు తమ గౌరవానికి ఎలాంటి ఆటంకం కలిగినా, భంగం కలిగినా వాళ్ళు అగ్నికి ఆహుతయ్యేటటువంటి జోహార్ లాంటి పరిస్థితి కూడా మనకు రాజపుత్రుల కాలంలో ఉన్నది. అలాగే డౌరీ అంటే కట్నం తీసుకునే విధానము, అలాగే ప్రతిలోమ వివాహము అంటే వధువు ఎక్కువ కులము, వరుడు తక్కువ కులం లాంటి ప్రతిలోమ వివాహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నిషేధించబడ్డాయి.
డౌరీ మాత్రం కంటిన్యూ అయిపోయింది. జోహార్ సిస్టమ్ అనేది ఉంది. సతీ సాగమనం అంటే భర్త చనిపోయిన తర్వాత భార్య చనిపోయే విధానం, ఇలాంటి దురాచారాలు ఏవైతే ఆచారాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రాజపుత్రుల కాలంలో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా పర్దా సిస్టమ్ ఏదైతే స్త్రీలకు వాళ్ళ హక్కులకు వాళ్ళ స్వేచ్ఛకు ఆటంకం కలిగే విధంగా పర్దా సిస్టమ్ కూడా రాజపుత్రుల కాలంలో ఉండింది. స్త్రీధనము, స్త్రీకి ధనం కల్పించడం అనేది మాత్రమే ఒక రకంగా రాజపుత్రుల కాలంలో ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక అడ్వాంటేజ్. కమ్ టు ద సొసైటీ ఆఫ్ రాజపుట్స్, లాట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆక్యుపైడ్ రెస్పెక్టబుల్ స్టేటస్ ఇన్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్. Later Rajput stage, the stage of Rajput women deteriorated gradually. You see the sati practice, Johar, dowry system, pratiloma, marriages abolished here, and parda systems. These are the social evils. Okay, from sati to parda, these are the social evils. Okay, prevailing in Rajput society, especially sati practice and Johar. You see. After the death of husband, forcefully the wife also thrown into fire, and Johar also to protect their honor, dignity. Okay, the Rajput women practiced here Johar and dowry system. Still we know that, and parda system. It is a curtain. It is a control of their actions, their activities, their rights and freedom. Parda system. And Stridhana is the only one advantage is given to the Rajput women. స్త్రీధనం అంటే స్త్రీలకు కొంచెం ధనం కేటాయించడం, వాళ్ళకు కూడా హక్కులు కల్పించడం, ఆస్తిలో వాటా కల్పించడం అనేది మనకు కొంచెం మాత్రమే బెనిఫిట్ గా కనిపిస్తుంది రాజపుట్ యొక్క సమాజంలో చూసినట్టయితే. సో రాజపుట్ స్త్రీలలో చూసినట్టయితే మొదట పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ రాను రాను ఆ పరిస్థితి అనేది కొంచెం దిగజారిపోయినట్టుగా మనకు తెలుస్తున్నది. కమ్ టు లిటరేచర్, సాహిత్యము. రాజపుత్రుల కాలంలో సాహిత్యము అంటే అనేక రకాల గ్రంథాలు మనకు సంస్కృతంలోను అలాగే హిందీ భాషలోను మనకు అనేక ఉన్నాయి. ఓకే, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా మనుస్మృతి వ్యాఖ్యానాలు కానీ, అలాగే పంచతంత్రం కానీ, అంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా కలహండ్ రాజతరంగిణి కానీ, చాంద్ బర్దాయ్ రాసినటువంటి పృథ్వీరాజ రాసు కానీ, ఇవన్నీ కూడా సాహిత్యంలో అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాలు. అలా గీతా గోవిందం కానీ, జయదేవుడు రాసినవి, ఇవన్నీ కూడా సాహిత్యంలో మనకు మంచి ప్రముఖమైనటువంటి గ్రంథాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే విక్రమశిల యూనివర్సిటీ, ఉద్దంతపురి యూనివర్సిటీ, జగద్దల యూనివర్సిటీ విశ్వవిద్యాలయాలు కూడా రాజపుత్రులు స్థాపించి విద్యాభ్యాసం కోసం వీళ్ళు అనేక రకాలైనటువంటి విద్యాలయాలు స్థాపించి ప్రజలలో విద్యను, జ్ఞానాన్ని ఆర్జించడానికి వాళ్ళు కృషి చేసినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది. సో come to the most important rulers like Bhoja, Lakshmana Sena, Munja, Mahipala. వీరందరూ కూడా రాజపుత్ర రాజులు. వీళ్ళు రాజులే కాదు, కవులు కూడా. అందుకే వీళ్ళు ప్రముఖమైనటువంటి గ్రంథాలు కూడా రాశారు. ముఖ్యంగా భోజుడు రామాయణాన్ని చెంపు స్టైల్లో రాయడం జరిగింది. అలాగే లక్ష్మణసేనుడు, ముంజ, మహిపాల వీళ్ళందరూ కూడా అనేకమైనటువంటి గ్రంథాలు రాసినట్టుగా సాహిత్యంలో వీళ్ళు సుప్రసిద్ధులుగా మనకు తెలుస్తున్నది. అలాగే మేధతీతి అండ్ విజ్ఞానేశ్వరి, ఇవి కూడా కామెంటరీస్, మనకు మనుస్మృతిపైన వ్యాఖ్యానాలు రాయడం, అలాగే యజ్ఞవల్క స్మృతి పైన కూడా వ్యాఖ్యానాలు రాసినట్టుగా మనకు ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా సాహిత్య ఆధారాలు. అలాగే సాహిత్యం అనేది ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందిందో రాజపుత్రుల కాలంలో మనకు వీటి ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ గివెన్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ బై రాజ్పుట్స్ బై building up here different universities like Vikramashila, Uddantapuri, Jagaddala. Dharmapala built here or founded here Vikramashila University like Nalanda University, how flourished in Gupta's time and Harsha's time, and like that Vikramashila University also founded by here Dharmapala. And come to Uddantapuri and Jagaddala universities also founded by Pala kings to develop the education in the Rajput era. And come to the most important kings who are experts in literature also like Bhoja, Lakshmana Sena, Munja and Mahipala. They're all kings, not only kings but also they wrote here different books, different stories during their reign.
And come to commentaries also on Manusmriti and Yajnavalkya Smriti. Some commentaries also written by Medatithi and Vijnaneshwari. So literature touches here great progress during the reign of Rajput. So now రాజపుత్రుల యొక్క సంస్కృతిలో మరొకటి మనకు వాస్తు నిర్మాణాలు. వాస్తు నిర్మాణాలు చూసుకున్నట్లయితే రాజపుత్రుల కాలంలో అనేకమైన నిర్మాణాలు మనకు కలంజర్, అజ్మీర్, గ్వాలియర్, చిత్తూర్, ఉదయపూర్ లాంటి చోట్ల మనకు అనేకమైన నిర్మాణాలు, భవనాలు, కోటలు ఉన్నాయి. ఇవి వారి యొక్క శైలిని, మనకు వాస్తు శిల్పంలో 3 శైలులు ఉన్నాయి. నాగర, వేసర, ద్రావిడ. వీళ్ళు అనుసరించినటువంటి శైలిని నాగర స్టైల్ అంటారు. ఓకే, నాగర శైలి. ఈ నాగర శైలిలో నిర్మించినటువంటి అనేక ఆలయాలు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి, కోటలు కనిపిస్తాయి. అలాగే పూరిలో ఉన్నటువంటి జగన్నాథ ఆలయం, కోనార్కులో ఉన్నటువంటి సూర్య దేవాలయం, లింగరాజ దేవాలయం, మౌంట్ అబూలో తేజపాల, వాస్తుపాల నిర్మించినటువంటి జైన దేవాలయం, ఇవన్నీ కూడా రాజపుత్రుల కాలంలోని నిర్మాణానికి, నిర్మాణ శైలికి ఇవి తార్కాణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే మహమ్మదీయ దండయాత్రలు జరిగాయో ఆ టైంలో, ఆ తర్వాత కువత్ ఉల్ ఇస్లాం అనే నిర్మించడానికి దాదాపుగా 26 దేవాలయాలను నాశనం చేసినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది. ఈ కువత్ ఉల్ ఇస్లాం నిర్మించడానికి 26 దేవాలయాల శిథిలాలను అందులో వాడటం జరిగింది. అలాగే అరై దిన్ జోంప్రా అనే దాన్ని నిర్మించడానికి దాదాపుగా 50 దేవాలయాల శిథిలాలను వాళ్ళు ఆ విధంగా నాశనం చేసి వీటిని కట్టడం అనేది జరిగింది. ఈ విధంగా అనేక రాజపుత్రుల కాలంలో ఉన్నటువంటి ఆలయాలు కానీ, అలాగే కోటలు కానీ, ఇతర భవనాలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా మహమ్మదీయ దండయాత్రలు జరిగిన తర్వాత చాలా వరకు తమ యొక్క స్థితిని కోల్పోవడం జరిగింది, తమ ప్రాధాన్యతని కోల్పోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా వీళ్ళు నిర్మించినటువంటి టెంపుల్స్ లో మనకు ఖజురహోలో ఉన్నటువంటి అనేక రకాల దేవాలయాలు, బుందేల్ఖండ్, ఖజురహోలో ఉన్నటువంటి దేవాలయాలు వారి యొక్క శైలిని మనకు చూపిస్తున్నాయి. అలాగే పూరి జగన్నాథ ఆలయం అనేది ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచినది. ఈ పూరిలో ఉన్నటువంటి జగన్నాథ టెంపుల్, అలాగే కోనార్కులో ఉన్నటువంటి సూర్య దేవాలయం, ఇవన్నీ కూడా రాజపుత్రుల యొక్క వాస్తు నిర్మాణ శైలికి ప్రపంచానికి కళ్ళకట్టినట్టుగా ఇప్పటికీ చూపిస్తున్నాయి. రాజపుత్రుల ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో, అంటే ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ రాజ్పుట్ స్టైల్ చూసినట్టయితే, జస్ట్ we see here Kalanjir, Ajmer, Gwalior, Chittor, Udaipur. They built here different forts, different monuments in Kalanjir, Ajmer, Gwalior. And the temples like Puri, Konark, Lingaraja, Mount Abu, Jaina temple, and Khajuraho temples, they're all best example for art and architecture of Rajputs. And after Muslim invasions here, when they started the Muslim rule or Islam rule in India, they destroyed here almost 26 temples here. The remains of temples used here to construct here Kuwat ul Islam. And Arayjin Jompra, one of the constructions of Islam religion, here also they destroyed here almost 50 temples. The 50 temples of remaining of temples here used here to construct or build here Arayjin Jompra. And the most beautiful temples, Puri, Konark, Lingaraja temple, and Mount Abu, which is in Rajasthan, and Khajuraho, these are all temples